إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك. Ayo ke depan, ke depan. Yang di belakang ke depan. Yang batal wudunya wudu. الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. سبيله كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد. صلاة الله تغشى يتجدد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من ضرائر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أو تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسدد لساني واهد قلبي، وسدد لساني واهد قلبي، وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه والده إلي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء، واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك، ويقين المتوكلين عليك، وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين، وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني.
اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. اجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina wa tafaddala bil imani wal islam wa bi an ja'alana min ummati sayyidil anam sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam, imamil kiblatain wa arusil khafiqain wa jaddil hasanain sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa usulihi wa furu'ihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan hidayahnya, bersyukur kepada Allah atas hidayahnya, atas taufiknya
sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmunya seperti sekarang ini, hadir di majelis zikir kepadanya, zikir kepada Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa bersama-sama beristighfar kepada Allah, memuji Allah, dan kita bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan ahli-ahli ilmu, alhamdulillah, dan kita bisa mengkaji ilmu Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya ulama melalui muallif kitab, yang mana muallif ini adalah salah satu ulama daripada ulama-ulama Allah yang agung, ulama yang terkemuka, ulama yang sudah jelas kesalehannya sampai wafatnya, ulama yang sudah jelas keterpercayaannya sampai wafatnya, ulama yang sudah jelas keagungannya, keterpujiannya, keterdepanannya, kepemimpinannya, keimamannya sampai wafat. Lautan ilmu yang tiada tepinya. Dan juga beliau adalah merupakan hujjah Islam dan keberkahan semua manusia, yang disebut barakatul anam. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala wa radha wa nafa'ana bih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini karunia, ya, ketika kita oleh Allah ditakdirkan, dikehendaki bisa mengkaji ilmu Allah lewat ulama yang udah jelas-jelas, ya, kehebatannya, keterpercayaannya, keluasan ilmunya. Jadi kita sama-sama mengaji kepada Al-Imamul Ghazali, cuma Buya bagian baca, bagian menjelaskan. Ini bukan ilmu, ya Buya, bukan. Tapi adalah ilmunya Allah, lalu dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan, lalu dijabar luaskan lagi oleh para sahabat, dijabar luaskan lagi oleh para tabi'in, dijabar luaskan lagi oleh para tabi'it tabi'in, dijabar luaskan lagi oleh para ulama-ulama setelahnya yang terpercaya, ya, terpercaya dalam agamanya, terpercaya dalam akidahnya, terpercaya dalam akhlak agungnya, terpercaya dalam amal salehnya, terpercaya dalam kalimat-kalimat thayyibahnya, terpercaya juga di dalam kemampuannya dalam berijtihad, ya, insyaallah. Maka jika kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah, ya, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengkaji, ya, kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu yang terpercaya. Fahami ini, pegang ini, ya.
pegang ini. Makanya mencari ilmu yang lebih condong kepada kebenaran adalah ketika mengkaji ilmu itu lewat ilmunya para ulama-ulama terdahulu yang terpercaya. Yang sudah jelas-jelas keilmuannya. Ketika di zaman kita ada yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran para ulama-ulama terdahulu yang terpercaya, ya, maka kalau kita ingin selamat, ya, kita jangan ngikut kepada yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran, akidah-akidah, ya, ilmu-ilmunya para ulama-ulama terdahulu. Sehebat apapun, ya, sehebat apapun penceramah, sehebat apapun di zaman sekarang ini pengarang kitab, sehebat apapun, ingat, ya, ketika membedai kepada manhajnya, metodenya, pemikirannya, ya, akhlaknya, ilmunya, amalnya, akidahnya, ulama-ulama terdahulu yang sudah jelas terpercaya, maka jauhilah, ya, yang baru, ikuti yang terdahulu. Fahami. Kita sangat baik mengikuti yang baru ketika yang baru itu, ya, muwafaqah, muwafiqan, yang baru itu muwafaqah kepada ajaran ulama-ulama terdahulu. Baru ikutilah, ya, ulama-ulama yang sekarang, ya, yang muwafiq, yang mufakat dengan ajaran ulama-ulama terdahulu dan tersambung sanad keilmuannya kepada ulama-ulama terdahulu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan kalau kita mengadakan kajian-kajian, usahakan ada maraji, ya, ada referensi kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang terpercaya, yang sudah masyhur keulamaannya daripada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada ulama terdahulu, tapi ulama terdahulunya sebetulnya tidak terlalu terdahulu, ya. Yang disebut ulama terdahulu itu adalah satu, para sahabat, yang kedua para tabi'in, murid-murid sahabat, yang ketiga para tabi'in, murid-murid tabi'in. Itulah yang disebut terdahulu, dalam istilah bahasa Arab disebut as-salaf, disebut salaf. Maka ajaran yang dinisbahkan kepada ulama-ulama salaf namanya as-salafi. Namanya apa? As-salafi, ya. Kalau banyak nanti jadi as-salafiyah. Nah, salafiyah, maka pesantren-pesantren di mana-mana suka ditambah embel-embel
Salafi atau as-salafiyah. Ada yang mengaku as-salafi, mengikuti salaf, tapi banyak menentang, banyak mengingkari, banyak bertolak belakang dengan ulama-ulama salaf, dengan sahabat, tabi'in, tabi'in, seperti mana? Seperti saudara-saudara kita dari kaum salafi wahabi yang berasal dari kota Najd. Najd itu yaitu Riyadh kalau sekarang. Yang oleh Nabi pernah disabdakan dalam hadisnya, Nabi mewanti-wanti kelak akan muncul tanduk setan di kota Najd itu. Dan itu terbukti kira-kira 300 tahun yang lalu. Ya, itu terbuktinya, yaitu ketika munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Wahab itu, ya, punya putra, ya, di antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma Muhammad bin Abdul Wahab ini dia sekolah ke luar negeri. Berbeda dengan saudaranya. Ya. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang otodidak ya dalam agama. Lahir pemahaman-pemahaman yang memang tidak tersambung sanadnya kepada para ulama-ulama terdahulu. Dan dia dulu dalam pembentukan pemerintahan Arab Saudi, ya, dia ikut andil dalam memenangkan, ya, peperangan, ya, ikut pemenangan terhadap Saudi, ya, Saud itu, sehingga dia punya kontrak politik, punya kekuasaan dalam memegang urusan agama. Lalu dia mulai menjadikan hukum-hukum syariat di negara Saudi itu saat itu disesuaikan dengan pemikiran dia. Yang diantara pemikiran-pemikirannya termasuk akidahnya ada yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia menyebarluaskan narasi-narasi tuduhan-tuduhan bid'ah dan syirik kepada umat Islam di muka bumi ini yang mayoritas yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Dianggapnya ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Jadi yang disebut bid'ah dalam hadis oleh mereka itu adalah yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dituding oleh mereka adalah gudangnya bid'ah, gudangnya kesesatan. Hatta Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga dituding juga sebagai tokoh kesesatan dalam akidah. Allah yang mana kalau mereka menyadari bahwa para ulama-ulama dalam berbagai fan keilmuan, para mujtahid-mujtahid itu semuanya dalam akidahnya Asy'ari, Maturidi, ya. Dalam fikihnya dan Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi,
Hambali. Itu dalam fikihnya. Ya, di dalam ilmu suluknya ya, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, ya, Imam Ma'ruf al-Karhi, Imam Hasan al-Basri, kan? Masya Allah. Yang mana tidak ada ilmu yang turun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bawah kecuali melalui ya, tingkatan ya, barisan para ulama-ulama yang ini adalah Asy'ari, ini Maturidi, ya. Ya, dalam fikihnya melalui yang 4. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Nah, Allah. Nah. Lalu ini kok di bawah kok bisa beda? Akidahnya kok bisa beda? Yang di bawah ini. Terus kemana ini nyambungnya? Lalu di dalam fikihnya juga mereka ya keluar daripada ya qawaid usul fikih. Dalam akidahnya keluar dari qawaid usuluddin. Ya, dalam fikihnya keluar daripada qawaid usul fikih. Ya. Lalu ini nyambungnya kemana? Sehingga mereka membedai ijma. Membedai ijma. Ya. Allah. 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 Seperti sekarang ini, ya, kaum Imadiyah yang ada di zaman kita. Yang membatalkan nasab habaib dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Allah, mereka itu bertolak belakang ya dengan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam dan ahli nasab internasional di muka bumi ini. Nah, itu mirip Wahabi dalam hal ini. Mirip Wahabi. Jadi dulu Wahabi itu seperti itu. Jadi banyak masalah-masalah fikihiyah juga yang bertolak belakang dengan hasil ijma'nya para ulama mujtahidin. Allah. Allah. Bayangkan ulama-ulama mujtahidin yang dulu-dulu di atas ulama-ulama guru-guru kita itu ke atasnya itu ulama-ulama yang subhanallah, yang masya Allah, ya, lautan ilmu. Bahkan banyak para wali-wali mengakui kepada ya, para habaib Ba'alawi bahwa beliau-beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru-guru para ulama-ulama di muka bumi ini banyak yang jalurnya sanad keilmuannya termasuk ulama Nusantara kepada ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi. Allah, sekarang malah ditambah lagi, bukan cuma membatalkan tapi memfitnah, menghina, menghujat. Malah yang mencintainya, yang juga mengakuinya dihina, disebut apa? Kibin. Disebut mukibin. Mukibin maksudnya muhibbin. Muhibbin itu yang mencintai. Tapi dengan ejekan, dengan hinaan disebut kibin. Jadi kalau begitu ulama Nusantara kibin. Semua ulama dan ahli nasab sedunia yang mayoritas mengakui bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah SAW semua apa?
Kibin. Innalillah. Yang di dalamnya para ulama, para aulia, para mujtahidin disebut apa? Kibin. Jadi yang benar ente. Ya. Yang benar ente kaum Imadiyah ini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Maka sebetulnya gampang bagi kita karena barometer sudah ada. Kebenaran ya, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya, setiap kebaikan dalam mengikuti yang salaf, yang terdahulu. Setiap bid'ah ya, mengikuti yang baru-baru. Gampang sebetulnya. Lihat aja ulama-ulama terdahulu. Nah, ulama-ulama terdahulu begitu sudah gitu. Ya, jangan ya mau diputer-puter. Jangan. Allah. Kita ya lebih ridho disebut dihina sebagai muhibbin, kibin ya. Tapi kita bersama siapa? Bersama para wali Allah, para ulama, para mujtahidin, umat Islam mayoritas. Ketimbang kita disebut orang benar menurut kaum Imadiyah. Lalu bersama siapa? Ya bersama mereka. Mau pilih mana? Silakan mau pilih kemana? Mau ikut ke siapa? Ya, mau ikut ke siapa? Allah. Masya Allah. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang keilmuannya luar biasa. Alhamdulillah. Maka kita harus berusaha rajin mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu. Kalaupun ulama-ulama kesini, ya, silahkan. Tapi betul-betul kandungan kitab ini mufakat, ya, sama dengan manhajnya, ajarannya ulama-ulama terdahulu. Khair, kalau begitu ikuti. Tapi kalau ternyata bertolak belakang dengan ajaran ulama-ulama terdahulu sehebat apapun, ya, ingat bahasa Arabnya fasih, karangannya banyak, buanglah ke sampah semuanya. Ikutilah terus ulama-ulama ya yang terdahulu. Allah. Salah satu anugerah dan ini pegangan yang harus dipegang bagi siapapun yang ingin selamat adalah rajin mengkaji kitab Ihya'u Ulumiddin. Ya. Rajin mengkaji ini, mutalaahnya, amalkan. Udah, tonggal lider, meninggiring ke Imam Ghazali daripada ke kaum Imadiyah. Ya. Allah. Alhamdulillah. Mari kita teruskan kajian beliau yang kemarin, malam Kamis kemarin. Terus sampai di mana? Allah. Mana?
Mana? Halaman seberapa? 78. Mana? Oh di atas. Hah? Di tengah. Di tengah. Jadi cirian cuma mana jang tadi. Qala ba'du salaf eta maja'an an Rasulillah itu. Baik. Radhiyallahu ankum qala al-imam al-arif billah al-waliyul kabir al-alimun nihnir sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu ta'ala wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Imam al-Ghazali beliau mengatakan di dalam menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat, bahwa ulama akhirat itu di antara tandanya selalu bersandar dalam ilmu-ilmu mereka itu kepada pandangan hati, ya, selalu bersandar kepada pandangan hati, ya, dan menemukan hati dengan kebeningan hatinya, bukan bersandar kepada kertas, bukan bersandar kepada kitab, dan juga tidak bersandar kepada taklid, mengikuti segala yang ia dengar, ya, yang ia dengar dari yang lain. Tiada lain yang diikuti oleh ulama-ulama akhirat adalah sahibus syar'i, yakni sang pemilik syarak, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam segala hal yang Nabi perintahkan, yang Nabi katakan. Adapun mereka para ulama taklid kepada para sahabat, ya, para ulama akhirat taklid juga kepada para sahabat, karena melihat sisi bahwa para sahabat itu perbuatannya, ya, menunjukkan kepada apa yang para sahabat dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang sahabat lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah selanjutnya, jika ulama akhirat itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam talaqi, ya, menerima semua sabda-sabda Nabi dan juga perbuatan-perbuatan Nabi, maka seyogianya yang disebut ulama akhirat itu dia betul-betul sangat memperhatikan, sangat menginginkan untuk memahami rahasia-rahasia, ya, apa yang disabdakan, rahasia-rahasia apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengikuti itu, yang taklid itu tiada lain dia melakukan, ya, berbagai pekerjaan-pekerjaan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pemilik syara' itu melakukan hal itu. Dan apa yang Nabi lakukan, maka pasti itu ada rahasia dalam apa yang Nabi lakukan itu. Maka ulama akhirat itu dia akan betul-betul
dalam meneliti dan rahasia-rahasia semua amal-amal yang dan ucapan-ucapan yang dilakukan dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama akhirat. Karena sesungguhnya kalau seorang ulama itu mengambil kecukupan hanya dengan menghafal apa yang dikatakan oleh Nabi, hanya hafal saja, itu bukan alim, bukan ahli ilmu, tapi itu cuma wadah ilmu doang. Ini bukan alim. Oleh sebab itulah dikatakan di kalangan para ulama, fulan min awa'atil ilm. Fulan itu termasuk, si anu termasuk wadah-wadah ilmu. Nah, itu tidak dikatakan orang alim, tapi baru wadah-wadah ilmu, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan ilmu-ilmu yang lainnya, itu baru merupakan wadah ilmu, bukan alim. Kan? Kalau memang ya dia cuma menghafal saja tanpa menelaah terhadap hikmah-hikmah, ya, apa yang Nabi katakan, hikmah-hikmah apa yang Nabi lakukan dan rahasia-rahasianya. Dan barang siapa orang yang dari hatinya ya, tersingkap penutup hijab dan juga terang hatinya dengan cahaya hidayah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jiwanya itu ya, dialah yang diikuti, dialah yang ditaklidi, ya, sehingga tidak taklid kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma min ahadin illa yukhadhu min ilmihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seseorang pun dari seorang pun terkecuali ya ilmunya itu diambil dan ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah selalu diambil ilmunya. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada yang diambil, ada juga yang ditinggalkan. Kan? Allah. Wa qad kana ta'allama min Zaid bin Thabit al-fiqha. Imam Ibnu Abbas itu pernah belajar ilmu fikih dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Wa qara'a ala Ubay bin Ka'ab, dan Sayyidina Ibnu Abbas itu juga pernah ya, beliau mendapatkan bacaan Quran dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat Nabi, ahli Quran. Sayyidina Zaid bin Thabit juga ahli fikih. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas, beliau setelah menguasai keilmuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguasai berbagai keilmuan, akhirnya summa khalafahuma fil fiqhi wal qiraati jami'an. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas, beliau membedai Sayyidina Zaid bin Thabit dalam fikihnya dan membedai Sayyidina Ubay bin Ka'ab dalam qiraah. Setelah beliau menerima dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal awalnya Sayyidina Ibnu Abbas mengkaji fikih kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, mengkaji qiraah bacaan Quran kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Allah ini menunjukkan bahwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ilmunya itu ya terkadang ya diambil, boleh jadi juga terkadang ditinggalkan. Nah, wa qala ba'dus salafi, dan telah berkata sebahagian ulama salaf yang katanya, ma ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilnahu 'ala ar-ra'si wal 'ain. Ya. Apa-apa yang datang
kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua menerimanya. Ala ra'si wal ain, gitu kan? Sami'na wa ata'na. Wa ma ja'ana 'anis sahabati radhiyallahu anhum, dan apa-apa yang datang kepada kami dari para sahabat radhiyallahu anhum, fanakhudhu minhu wa natruku, maka kami mengambilnya ya dari sahabat dan kami meninggalkannya ya. Sebagiannya ada yang kami ambil, ada yang kami tinggalkan. Ini perkataan sebagian ulama salaf. Yang disebut salaf, ketahui ya, yang disebut salaf itu adalah dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in. Masya Allah. Wa ma ja'ana 'anit tabi'in, dan fahum rijalun wa nahnu rijal, dan apa yang datang kepada kami daripada para tabi'in, maka beliau-beliau para tabi'in adalah rijalul ilmi, jago-jago ilmu. Wa nahnu rijal, dan kami juga ya termasuk rijal. Ya, rijalul ilmi. Ini yang berkata siapa? Ya para tabi'in yang berkata. Ya, para tabi'in yang berkata. Di kalangan para sahabat sama-sama sahabat, di kalangan para tabi'in sama-sama tabi'in, di kalangan tabi'in sama-sama tabi'in. Ya. Itu semua rijalul ilmi, jago-jago ilmu. Dan jago-jago ilmu. Ingat, tapi kalau yang kesininya selain daripada salaf, tuh, itu tidak layak untuk mengatakan fahum rijal wa nahnu rijal. Apalagi kita, ya. Tidak layak kita mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. La. Ya. Hum rijal wa nahnu juhal. Hum rijal wa nahnu juhal. Mereka adalah jago-jago ilmu, kita adalah orang-orang bodoh. Itu tidak pantas kita komen terhadap para rijal-rijal ilmu, para sahabat, tabi'in. Jangankan kepada beliau-beliau, kepada ulama-ulama yang tidak terlalu jauh juga dari kita tidak berhak komen. Ya. Allah. Wa innama fuddilas sahabatu, dan sesungguhnya tiada lain diunggulkannya para sahabat atas yang lainnya, yaitu atas tabi'in limusyahadatihim qara'ina ahwali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itu menyaksikan terhadap kan karenah ya, yakni dengan hal-hal ini mereka para sahabat mengetahui kepada segala ahwal, segala gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengetahui, sehingga kebenaran itu mereka lebih tahu para sahabat itu. Ya. Yang disebut hak, kebenaran, mereka lebih tahu. Mana yang hak, mana yang batil, mereka lebih tahu. Mana yang afdal, ya, mana yang lebih unggul, mana yang di bawah, ya, mana yang lebih kuat, mana yang di bawah martabatnya, derajatnya, para sahabat lebih tahu. Wa'tilaki qulubihim, dan yang menjadi sebab para sahabat unggul di atas para tabi'in dan yang di bawahnya, dikarenakan kecintaannya hatinya para sahabat umuran terhadap berbagai perkara, dan udrikat bil qara'ini, yang perkara-perkara tersebut itu bisa didapat ya dengan karenah-karenah, ya, dengan qarinah-qarinah
yakni hal-hal yang bisa menunjukkan kepada hakikat, ya. Gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Fasaddadahum dzalika, dan hal itu maka itu bisa menjadi bisa menjadikan mereka itu menjadi benar, ya. Ingat itu, ya. Mereka itu bisa menjadi benar. Fasaddadahum dzalika ila shawab min haitsu la yadkhulu fir riwayati wal ibarah, ya. Dari sisi itu tidak masuk dalam urusan riwayat dan dalam ibarat. Inilah yang tidak ada di kalangan para tabi'in. Inilah yang tidak ada di kalangan para tabi'in. Ya. Itulah kelebihannya para sahabat-sahabat. Kalau ke bawah kan hanya melihat riwayat, hanya melihat ibarat, gitu kan. Kalau para sahabat ada lebihnya lagi, ya, ada lebihnya lagi. Ingat, ya, karena menyaksikannya para sahabat kepada karinah-karinah segala situasi, kondisi gerak-geriknya Rasulullah SAW dan kecintaannya hati para sahabat, gitu kan, kepada berbagai hal, berbagai urusan yang mana, itu kan, dengan hal-hal tersebut, kan, Masya Allah, mereka para sahabat bisa mengetahui kepada hakikat kebenaran, ya. Ini bukan dari sisi apa? Bukan dari sisi urusan riwayat. Tidak masuk dalam urusan riwayat, tidak masuk dalam urusan ibarat. Idh fadha alaihim min nurin nubuwati ma yahrusuhum fil aktsari anil khata'. Ya. Allah, 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 Allah. Karena cahaya kenabian melimpah kepada beliau-beliau, ya. Ingat, dari cahaya kenabian, kan, ada yang melimpah kepada beliau adalah perkara yang bisa menjaga beliau-beliau dalam galib-galibnya, bisa menjaga daripada kesalahan, ya. Daripada kesalahan ini, ya, yang cahaya kenabian, ya, yang bisa menjaga beliau-beliau dari salah. Masya Allah, yang mana cahaya kenabian ini menyinari hati, menyinari akal beliau-beliau, para sahabat. Nah, kalau para tabiin kan tidak bertemu dengan nabinya, ya, sehingga tidak bisa langsung menyaksikan nurun nubuwah, tidak langsung menerima nurun nubuwah, cahaya kenabian. Allah. Wa idza kana al-i'timadu 'alal masmu'i minal ghairi taqlidan ghairu mardiyin, dan jika terbukti, ya, penyandaran terhadap apa yang didengar dari yang lain, ya, dari yang lain ini artinya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan taklid yang tidak diridhoi, maka fal i'timadu 'alal kutubi wat tasanifi ab'adu, ya, maka bersandar kepada kitab-kitab, bersandar kepada hanya karangan-karangan, ini akan jauh lebih jauh, ini akan lebih jauh, ya, ini lebih jauh. Kalau secara langsung saja kita taklid kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selain Nabi, itu sudah taklid yang tidak diridhai, ya. Apalagi kalau hanya bersandar kepada kertas doang, hanya bersandar kepada tulisan doang, ini kan jadi lebih jauh. Bal al-kutubu wa tasanifu muhdatsatun lam yakun syai'un minha fi zamani sahabah wa sadri tabi'in. Bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan itu adalah merupakan hal yang baru. Itu satu pun perkara daripada
karangan kitab-kitab itu tidak terjadi di zaman sahabat. Ingat. Dan tidak terjadi juga di pertengahan para masa tabi'in. Wa innama hadatsat ba'da sanati mi'atin wa ishrina mil hijrah. Dan sesungguhnya tiada lain itu karang mengarang gitu kan. Itu mulai terjadi itu setelah tahun 120 Hijrah. Ya, setelah tahun 120 Hijrah. Ya. Berarti itu mulai di zaman tabi'in, ya, dan masuk kepada masa tabi'in wa ba'da wafati jami'is sahabati, dan setelah wafatnya seluruh sahabat Nabi, wa jumlati tabi'in radhiyallahu anhum, dan sudah wafatnya sejumlah para tabi'in radhiyallahu anhum, wa ba'da wafati Sa'id bin Musayyab wal Hasan, dan setelah wafatnya Sayyidina Sa'id, yaitu seorang tokoh tabi'in yaitu Sayyidina Sa'id bin Musayyab dan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, wa khiyarit tabi'in, dan setelah wafatnya senior-senior para tabi'in, ya, para tabi'in terbaik. Bal kana al-awwaluna yakrahuna kutubal ahadits, bahkan terbukti itu para ulama-ulama yang terdahulu itu, ya, yang terdahulu itu bukan ke sini maksudnya, yang terdahulu itu adalah dari mulai zaman tabi'in, ya, ke atas, yaitu ke para sahabat, yakrahuna kutubal ahadits, mereka malah tidak menyukai kepada kitab-kitab hadis dan kepada watasnifal kutub, dan tidak menyukai kepada mengarang kitab-kitab, li'alla yashtagilan nasu biha anil hifdzi wa anil qur'ani wa anit tadabburi wa tadzakkuri, agar orang-orang tidak tersibukkan, ya, dengan karangan tersebut, dengan melihat karangan, tidak tersibukkan dari menghafal, ya, tidak tersebutkan juga dari Al-Quran, tidak tersebutkan juga dari mentadabburi makna Al-Quran, ya, dan juga dari memikirkan makna-makna Al-Quran. Waqalu, dan mereka para sahabat, para tabi'in berkata, ihfadhu kama kunna nahfadz, hafallah oleh kalian, hafallah agama itu, hafal Quran, sunnah, maknanya, hafallah oleh kalian sebagaimana kami menghafal. Kata para sahabat begitu. Walidzalika, oleh sebab itulah, kariha Abu Bakrin wa jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum tashifal Qur'ani fi mashafin. Oleh sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan sejumlah, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak menyukai, ya, kepada penulisan Al-Qur'an zaman itu, ya, dijadikan satu mushaf, tidak menyukainya dulu itu. Wa qalu kaifa naf'alu syai'an ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Wa khaufu itikalan nasi 'alal masahif, dan mereka Sayyidina Abu Bakar dan sejumlah para sahabat menakutkan, ya, mengkhawatirkan orang-orang itu nanti bersandar kepada tulisan Quran saja, sehingga tidak mau menghafal Quran, ya. Karena apa? Karena sudah ada tulisan, akhirnya bersandar hanya kepada tulisan saja. Ya, itu terjadi sekarang. Akhirnya umat Islam banyak yang tidak hafal Quran karena, ya, bergantung kepada tulisan. Wa qalu, lalu, ya,
beliau para sahabat mengatakan natrukul Quran yatalaqahu ba'duhum min ba'din bitalqin wal iqra. Kita biarkan saja Al-Qur'an, sebagian kita mengambil Al-Quran langsung dengan talaki, dari sebagian lagi dengan talqin, dengan membacakannya kepada guru kepada murid langsung, liyakuna hadza syughluhu lahum wa hammahum, agar kesibukan umat Islam itu ya begitu ya, dan juga kepentingan umat Islam itu ya begitu. Hatta asyara Umar radhiyallahu anhu wa baqiyatus sahabati katbil Qur'ani khaufan min takhudulin nas wa takasulihim, sampai ya pada akhirnya sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, memberikan isyarat kepada para sahabat yang tidak menyukai penulisan Al-Quran itu ya. Dan juga sebagian sahabat, sisanya para sahabat sama ya. Jadi condong kepada Al-Quran ini harus ditulis ya. Lalu memberikan isyarat Sayyidina Umar kepada yang lainnya dengan kita harus menuliskan Al-Quran. Karena apa? Khawatir ya. Khawatir nanti orang jadi apa ya? Jadi umat Islam itu menjadi apa? Menjadi mereka apa namanya, tidak mau ya, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran kalau Quran tidak ditulis itu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Maka Sayyidina Umar punya pendapat dan sisanya para sahabat punya pendapat Al-Quran harus ditulis. Padahal Sayyidina Abu Bakar dan sejumlah para sahabat juga tidak menyukai ditulis, kan? Nah, Allah. Nah, tapi ketika Sayyidina Umar mengungkapkan dan sisa para sahabat mengungkapkan agar Quran ditulis karena takut nanti orang-orang tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran ya. Dan khawatir wa hadran min an yaqa'a niza'un fala yujadu aslun yurja'u ilaih fi kalimatin au qira'atin minal mutasyabihat. Dan juga khawatir nanti terjadi perselisihan ya, yang mana jika terjadi perselisihan kalau Qur'annya tidak ada tulisan ya, maka nanti tidak bisa ditemukan ya, sebagai pokok rujukan ya, dalam kalimat Quran atau dalam bacaan daripada ayat-ayat mutasyabihat ya. Maka setelah itu fansyaraha sadru Abi Bakrin radhiyallahu anhu lidzalik, lalu dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah menerima isyarat dari Sayyidina Umar bin Khattab dan sisanya para sahabat ya, yang lebih condong kepada Al-Quran harus ditulis. Dengan alasan itu Sayyidina Abu Bakar akhirnya beliau merasa lega dadanya, lalu beliau menerima ikut kepada pendapat Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat sisanya. Fajama'al Quran min mashafin wahid atau fajumi'al Qur'anu min mashafin wahid, lalu dikumpulkanlah Al-Quran ya, dari satu mashaf ya. Wa kana Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an yunkiru ala Malikin fi tasnifihi al-Muwatta ya, dan terbukti Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau mengingkari kepada Imam Malik dalam penyusunan kitab Al-Muwatta. Sebelumnya, ini sebelum Imam Ahmad juga akhirnya mengikuti kepada bagaimana perjalanan Imam Malik. Sebelumnya Imam Ahmad ya pernah mengingkari dulu. Karena Imam Malik menyusun kitab hadis Al-Muwatta
Kan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad, ya, beliau berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di awal-awal Imam Ahmad mengingkari ya kepada Imam Malik karena Imam Malik menyusun kitab hadis Al-Muwatta. Artinya dulu itu memang tidak suka bahwa ilmu itu ditulis, dibikin karangan, gak suka. Jadi kebiasaan ulama-ulama di zaman itu dari mulai Rasulullah SAW kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in itu kebanyakannya langsung dihafal dari guru. Langsung dihafal dari lisan guru. Ya. Itu ngajinya, mesantrennya itu dulu begitu caranya. Jadi tidak main baca kitab, karangan, enggak. Langsung dari lisan guru. Makanya dulu itu hebat-hebat kan. Karena dari mulai mengkaji itu langsung menghafal dari lisan guru, bukan dari tulisan. Itu kebiasaannya yang terdahulu. Makanya ya, Imam Ahmad mengingkari. Ya. Wa yaqul, Imam Ahmad berkata, ibtada'a ma lam taf'alhu sahabah radhiyallahu anhum. Ya. Kata Imam Ahmad, Imam Malik beliau sudah melakukan hal bid'ah dan terhadap apa yang tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu menyusun hadis, kitab hadis yang dinamai Al-Muwatta. Allah. Wakila dan dikatakan awwalu kitabin sunnifa fil Islam kitab Ibnu Jurayj. Ya, kitab yang paling pertama dikarang di dalam Islam adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Jurayj, ya, radhiyallahu ta'ala anhu fil athar. Masya Allah. Dalam menuliskan athar-athar. Wa hurufit tafasir, ya. Wa hurufit tafasir. Wa hurufut tafasir dan ya, haraf-haraf tafsir-tafsir. An Mujahid wa Atha'i, daripada Imam Mujahid dan Imam Atha, wa ashab ibni Abbasin radhiyallahu anhu bi Makkah, dan daripada sahabat-sahabatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ya, yang ada di Makkah. Summa kitabu Muammar ibn Rashid As-San'ani, lalu kitab yang pertama dikarang dalam Islam itu kitabnya Sayyidina Muammar bin Rashid atau Ma'mar bin Rashid As-San'ani bil Yaman, di Yaman. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan dalam kitabnya itu sunanan ma'suratan nabawiyatan. Sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah ini datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah nabawiyah. Summa kitabul Muwatta bil Madinah li Malik bin Anas, lalu kitab yang pertama dikarang setelah itu adalah kitab Al-Muwatta di Madinah, yaitu milik Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Summa Jami'u Sufyan Ats-Tsauri, lalu kitab Jami'u Sufyan Ats-Tsauri, ya, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Summa fil qarnir rabi', ya, lalu di kurun keempat, yaitu tahun 400-an Hijriah, hadatsat musannafatul kalami, ya, mulai terjadi, ya, timbul karangan-karangan baru dalam ilmu kalam. Wa
kasural khawdu fil jidali, lalu mulai tahun 400-an itu mulai banyak orang menyelami dalam ilmu perdebatan. Ya. Wal ghausu fi ibtalil maqalati, lalu juga pendalaman di dalam membatalkan berbagai makalah. Mulai ada rad summa malan nasu ilaihi wa ilal qisasi wal wa'di biha. Lalu orang-orang di zaman itu banyak yang condong kepada hal itu dan juga condong kepada kisah-kisah, condong kepada cerita-cerita gitu kan, dongeng-dongeng dan juga nasihat-nasihat ya. Fa ukhidha ilmul yaqini fil indirasi min dhalika zaman fasara ba'da dhalika yustaghrabu ilmul qulubi wa taftishi an sifatin nafsi wa makaidi syaitani. Lalu ilmu keyakinan itu mulai mulai terkikis ilmu keyakinan itu ya, dari mulai zaman itu, sehingga ilmu hati, tentang hati dan meneliti juga daripada sifat-sifat nafsu dan juga tentang tipuan-tipuan setan itu mulai dianggap asing ya, dari mulai zaman itu ya, mulai dianggap asing. Wa a'rada an dzalika ilal aqallun, dan kebanyakan orang mulai berpaling daripada ilmu qulub, ilmu hati ya, ilmu tentang memeriksa sifat-sifat nafsu dan ilmu tentang bagaimana tipuan-tipuan makar-makar setan, kecuali sangat sedikit sekali daripada umat Islam yang mendalami ilmu tersebut. Fasara yusamma al-mujadilu al-mutakallimu aliman, sehingga dari mulai masa itu ahli debat ya, ahli kalam itu yang disebut sebagai alim, sebagai ulama. Mulai zaman itu tuh kan, mulai zaman itu mulai yang disebut ulama itu yang seperti itu, yang tukang debat, yang tukang berbicara, wal qasu al muzakhraf kalamuhu, dan yang tukang berdongeng yang dihiasi ucapannya bil ibaratil musajja'ah, dengan ibarat-ibarat yang dipuisikan, yang puitis, itu yang disebut aliman. Ini orang alim katanya. Nah, mulai itu ya, mulai berubah pengistilahan orang alim itu. Wa hadza li'anna al-awama hum al-mustami'una ilaihim fakana la yatamayyazu lahum haqiqatul ilmi min ghairihi. Dan nah ini karena orang awam itu mereka adalah orang-orang yang hanya mendengarkan ya, yang berbicara. Orang awam itu tidak bisa membedakan ya, hakikat ilmu ya, daripada yang lainnya. Walam takun siratus sahabati radhiyallahu anhum wa ulumuhum dhahiratan indahum. Dan di masa itu, mulai dari masa itu ya, perjalanan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dan keilmuan para sahabat itu tidak nampak ya, di kalangan mereka umat Islam masa itu. Hatta kanu ya'rifuna biha mubayinata haula'i lahum
Fastamar alaihim ismul ulama, sehingga mereka mereka membedai itu para sahabat, membedai ilmu-ilmu para sahabat, sehingga ini penamaan ulama itu ya terus berlanjut. Yang disebut ulama itu yang seperti itu, ahli debat, ahli dongeng, kan? Yang hebat perkataannya, sampai terus berlanjut itu penamaan nama ulama itu seperti itu. Watawaratha al-laqab khalfun an salafin, sehingga terus ya turun temurun itu penamaan ulama itu seperti itu ya, dari leluhurnya ke bawah. Wa asbaha ilmul akhirati matwiyan, sehingga ilmu akhirat itu jadi terlipat ya. Jadi terlipat itu. Wa ghaba anhum al farqu bainal ilmi wal kalam, sehingga tidak diketahui oleh mereka perbedaan antara ilmu yang benar-benar ilmu dengan omongan, kan? Dengan omongan itu tidak bisa dibedakan. Ya, hanya dengan pembicaraan, dengan ceramah-ceramah, illa anil khawasi minhum, kecuali di kalangan orang-orang yang ini orang-orang khawas ya, daripada mereka para ulama, orang-orang khawas. Ya, ini orang-orang yang spesial. Ulama-ulama yang khawas, kanu idza qila lahum fulan dan a'lamu am fulan yaquluna fulan aktsaru ilman wa fulan aktsaru kalaman, kan? Allah, jika dikatakan kepada mereka si anu itu lebih berilmu atau si anu, dan mereka mengatakan si anu lebih banyak ilmunya, si anu lebih banyak omongannya. Nah, fakanal khawas yudrikuna al farqa bainal ilmi wa bainal qudrati 'alal kalam. Ya. Maka ulama-ulama khawas ini di zaman itu ya, mereka mengetahui perbedaannya antara ilmu yang betul-betul ilmu dan antara orang yang bisa ngomong. Kan? Hakadha du'ufaddin fi qurunin salifah. Nah, kata Imam Ghazali, beginilah agama ini lemah ya, di masa-masa yang terdahulu. Fa kaifa dhannu bi zamanika? Bagaimana sangkaan kamu ya terhadap zaman kamu sendiri, hadza yang ini? Itu zaman siapa? Imam Al-Ghazali. Wa qad intahal amru ila anna mudhiral inkari ya yustahdafu linisbatihi ilal jununi, kan? Sampai pada akhirnya tuh orang yang memperlihatkan pengingkaran ya, pengingkaran terhadap tadi pengistilahan ulama yang sesungguhnya itu bukan ulama. Kalau di zaman sahabat, di zaman tabi'in, menurut ulama khawas itu bukan ulama. Lalu orang yang mengingkari, yang mendohirkan pengingkaran kepada orang-orang yang ahli debat, orang-orang yang cuma bisa berceramah saja, pinter ceramahnya, itu dia itu dikatakan orang gila malah ya. Dikatakan orang gila, ini lo gila loh, kan? Ya, lo gila. Ya, kalau di zaman itu di zaman Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali itu sudah begitu. Ya. Kalau orang ini menganggap bahwa ini yang ahli ceramah, ini cuma ahli ceramah, ini cuma
orang-orang ahli debat, ya, hebat debatnya. Lalu ini mah bukan ulama. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, malah yang mengatakannya disebut apa? Gila loh. Kamu gila lah. Saking apa? Saking sudah terbalik gitu. Itu di zaman siapa? Di zaman Al-Imamul Ghazali. Fal aula an yashghilal insanu binafsihi wa yaskut. Maka yang lebih utama manusia itu dan menyibukkan ya dirinya dan diam. Itu menyibukkan dirinya dan diam. Wa minha ayyakuna syadidat tawaqqi min muhdatsatil umuri, dan dari tanda-tanda ulama akhirat itu bahwasanya ulama akhirat itu dia banget terjaga dari perkara-perkara yang baru. Artinya dari bid'ah-bid'ah yang dolalah, bid'ah-bid'ah yang sesat. Wa ini tafaqa 'alaihal jumhuru, walaupun kebanyakan orang sepakat ikut terhadap bid'ah-bid'ah tersebut, tapi ulama-ulama akhirat banget terjaga dari perkara-perkara bid'ah-bid'ah itu. Fala yagurrannahu itbaqul khalqi alama uhditha ba'da sahabati radhiyallahu anhum. Maka ulama-ulama akhirat itu tidak tertipu dengan tumpleknya semua manusia kepada hal-hal yang ini bid'ah, dolalah setelah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak tertipu dengan itu. Walaupun semua orang melakukan itu, ulama akhirat beliau-beliau ini amat terjaga daripada bid'ah-bid'ah dolalah tersebut. Nah, insyaallah. Wal yakun harisan ala taftishi an ahwalis sahabati wasiratihim, dan seyogianya ulama akhirat itu dia harus betul-betul punya keinginan kuat untuk meneliti gerak-geriknya para sahabat dan juga perjalanan hidupnya para sahabat, wa amalihim, dan juga amalan-amalan para sahabat, wa makana fihi aktsaru himamihim, wa makana fi aktsaru himamihim, dan kebanyakan perhatiannya para sahabat itu, itu yang ditelaah oleh ulama-ulama akhirat harusnya seperti itu. Akana fit tadrisi wa tasnifi wal munadharati wal qada'i wal wilayati wa tawallil awqafi wal wasaya, apakah sahabat itu perhatiannya itu hanya di dalam mengajar, menyusun karangan dan ilmu munadharah, berdebat, atau juga menjadi hakim, menghakimi, atau menjadi pejabat, pemerintah, atau mengurus urusan wakaf dan wasiat-wasiat, dan juga wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa mukhalatis salatin, dan juga bercampur gaul dengan para sultan-sultan, wa mujamalatihim fil usrah, dan juga bersikap ramah kepada para sultan-sultan di dalam hubungan bercampur gaul dengan mereka. Kana fil khaufi wal huzni wat tafakkuri wal mujahadati wa muraqabati dhahir wal batin wajtinabi daqiqil ismi wa jalilihi, ataukah para sahabat itu perhatiannya di dalam rasa takut oleh Allah, rasa takut oleh murka Allah, oleh siksa Allah, dan rasa sedih, itu kan? Sedih dengan apa? Sedih
dengan kekurangan dirinya, sedih dengan kesalahannya, sedih dengan kebodohannya, sedih dengan ketinggalan oleh martabat-martabat ya orang-orang mulia di sisi Allah, wa tafakkuri, dan juga perhatiannya juga terhadap tafakur, mentafakuri tanda-tanda Allah, dan juga perhatiannya terhadap memerangi hawa nafsu, dan juga terhadap muraqabah ya. Ya ini terus mengintel Allah Jalla Jalaluhu ya. Nah Allah terus juga mengintel dohirnya, batinnya, meneliti dohirnya, batinnya, dan menjauhi debunya dosa ya, dan juga besarnya dosa, wal hirsi ala idraki khafaya syahawatin nufusi, dan juga keinginannya betul-betul ya sangat keras sekali terhadap mengetahui ya keinginan-keinginan nafsu yang samar-samar kan, wa ma'ikaidi syaitani, dan juga mengetahui ya kepada perhatiannya untuk mengetahui kepada bagaimana tipu daya setan, ila ghairi dzalika min ulumil batin, dan juga yang lainnya daripada ilmu-ilmu batin. Itulah perhatiannya para sahabat seperti itu. Bukan banyak mengarang, bukan banyak munadharah berdebat, bukan. Apalagi sampai makan harta anak yatim, apalagi sampai terus bercampur gaul dengan para sultan-sultan, bukan itu. Itulah kehidupannya para sahabat. Maka ulama-ulama akhirat akan mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alam tahqiqan anna alam ahli zaman wa aqrabahum ilal haqqi ashbahuhum bis sahabati wa a'rafuhum bi tariqis salafi wallahu alam bissawab. Semoga kita semuanya oleh Allah Ta'ala dikasih hidayah ya, dan taufik kepada bisa mengikuti kepada salaf-salaf saleh zahiran wa batinan, sehingga kita bisa tergabung dengan mereka-mereka yang agung ya secara rohani, dan kelak secara fisik insyaallah dikubur dan di akhirat kelak sampai di surga. Allah wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمن وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية وبلهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لواء فمنه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وما توحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد ما لم يصل عليه. صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما وجد قط مثله مولود وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على جميع المحامد من بتفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء المبعوث بالآية الباهرة والمعجزات الفاخرة إنسان عن الوجود والسبب في كل موجود وجازه اللهم عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته ونفعنا اللهم بمن طوت عليه ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلام لا يعتريه من صرام دائمين متلازمين على ممر الدهر والأيام. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه ملطين وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرف كونوا منها نشرها العطر مبقة بعبق المسك ذاكية من طيها أرج رضوانيا تشير عد الحصى وثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض نعم ذكي للجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما ورق وكل حرف غدا يتلى ويسطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك
من حبوب كذا وشروى صفوى لا يشوى الوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم الممروء وعد نعميك التي مننت بها على الخلائق مطقا ومتعشر وعد مقداره سم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد وما يكون إلا أن تبعث سوار في كل طرفة عين يضربون بها أهل السماوات والأرضين أو يذر ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي ما دام الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تناسير تستغرق العدم جمع الدهور كما تعيد بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم له أمد يقتفى يعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد ماضي في أضعفه ملاه القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا نصلي أنت مقتدر مع سلامك ما قد مر من عدد تشير وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن كل وإن كثر وزد نبيك ما مشاع مشير بحر من البركة هلا يا نمير يا ربي واغفر لقارئها يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكل سيدي للعافية افتقر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأول تنأسر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأول تنأسر ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأول تنأسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالته نزلت في مدحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر يا قاطبة واختم بخير لنا إذ ينتهي العمر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا رب هاي لنا من أمرنا رشد فاجعل معونك الحسنى gambaran mugi abdi gampilkeun kana pituduh sareng pitulung gambaran saya abdi sing nyampak wala takilna ila tadbiri anfusina wa nafsu ta'jizu an islahima fasada gambaran ulanum nguruskeun diri abdi teh hanteu tiasa ngomean diri nuruksa kandal alim wa qad wajatu min Larajaika wajan sailan wayadaku gambaran kauning abdi kadua ngenangan pangharapan kagambaran nyuhunkeun pitulung nu hak walir rajaika wabun bidawa masidrili abada ganjaran panuhun abdiku gambaran kauninga mugi-mugi salamina sumponan ulah ditolak rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina ma'a ahlil qudri unza wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan tarah warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslihna وَأَكِرَّ بِالرِّضَى مِنْكَ الْعُيُونَ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ دُيُونٍ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلٌ وَاغْفِرِ السُّرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْعَقِيدَ عَانَى وَالْوَفَى بِكِتَابٍ فِيهِ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ وَعَلَى الْآلِ الْكِرَامِ شُرَفَاء وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِيحِ الْغُرَرِ أَمْرَيْتُ كَفًّا سَبَّحَتْ
بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ذريتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما وسجب منا يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما وسجب منا يا كريما أنت رب الكرماء علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما وسجب منا دعانا كرما يا كريما اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وسر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي وسائر الخلان أو جيرتين والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وآله وصحبه عداد طش صحبي في البدء والتناهي. الفاتحة. Amin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawilujeng boleh ke tempat masing-masing sing saralamet sarehat panjang yuswa sadayana kalawan pinuh ku rahmat berkah jauh tina sagala balai ya nu gaduh hutang muga ku Allah enggal dilunasan hutangna anu teu damang enggal ku Allah dicabut panyawatna didamangkeun gaduh kabingung kasusah kasieun kakeung karaguan ya moga ku Allah dicabut eta sadayana digentos ku ketenangan kebahagiaan keteguhan ya oge nyuhunkeun Fatihah ridho galih ya Fatihah kanggo putrina Abu Yaudin almarhum ya di Darussurur sabaraha eta teh Darussurur sabarahnya 3 gitu Buya Udin almarhum Raina apa anom ya nembe tadi nyata Neng Pipih istrina ajengan Heri Bojong ya ngantunkeun boleh ka rahmatullah ya moga-moga Allah ya Neng Pipi ya sing diluhurkeun darajatna dipaparinan darajat mati syahid hanya dana teh teu damangna teh nyambung tina ngalahirkeun ya nyambung terasa nyambung dugi ka wafat ayeuna moga-moga mun bae aya kalepatan kaluputanana muga sing dihapunten sadaya kalepatan kaluputan oge sadaya amal solehna ditampi ku Allah oge cita-citana anu sae nya muga sing diijabah ku Allah moga-moga hayeunana ku Allah ya ditampi ruhna pinuh ku ridhona pinuh ku welas asihna muga Allah mukakeun sadaya panto langit kanggo ruhna muga Allah ngajantenkeun alam barzakhna janten taman tina taman-taman surga dijauhkeun tina siksa kubur tina fitnah kubur
disalametkeun dina ngajawab patakonan malaikat munkar nakir alaihi wassalam. Oge muga anjeunna dilebetkeun ka surga firdaus a'la tanpa dihisab, tanpa diadab, tanpa munang celaan sekecil apapun. Kalayan syafaat junjunan alam Rasulullah sallallahu. Muga anjeunna diriungkeun sareng ramana, sareng eyang-eyangna, luluhurna anu marulia, ya para ulama, para aulia. Oke sareng junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhati neng pipi. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli